असलकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। कि जिस स्टोर तो असी ब्रैड अंडे वगैरह लैने आ ना, तो उन्हों का तो समान आ गया वे। कितने ज़बरदस्त अंडे मोटे मोटे, ते नाल ब्रैड भी आ गई है, तो नाल रखे कहते ने शैम्पू वगैरह आए ने, दही आंदा वे, दुध और खरबूजा और केला बड़ा ज़बरदस्त आया भाई। केला बड़ा इत्थे जड़ा ना बड़ा अच्छा मिलता वे, बासफा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आंदा है, बड़ा भरपूर है। तो यह आ गए ने जी पापड़, पापड़ करारे, ते यह आ गया जी सफाई वाले कपड़े आ गए ने, दुध आ गया। तो यह समेट, हालांकि थोड़ा जिहा राशन है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनू समेटना पैंदा वे। तो हुण असी इनू समेटांगे। गोश्त धो लिया वे और असी हांडी चढ़ाउण लगे आ। तो पंजाबी स्टाइल की हांडी, अपनी सादी सादी जी हांडी है। यह बकरे का गोश्त है आधा किलो, तो ये आएगा टमाटर और प्याज और लसन, ये सारिया चीज़ां मैं छिल रही ने और ये पा देवांगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के, क्योंकि कुकर में बन रहा है। तो इस प्याज और जोड़े टमाटर शमाटर खुद ही गल जाने ने बड़े आसानी के नाल। ये आएगा नमक, मिर्च और हल्दी, 3 आइटम। और यह भी तुसी अपने हिसाब ने पाओगे। वैसे मैं 1 चम्मच नमक लिया वे, यह वाला जो छोटा चम्मच होंदा नमक का, और भर के मैं लाल मिर्च लई है और अद्धी चमची मैं पाई है ये हल्दी की। और असी इन्हूं चंगी तरह उन्होंने हिलावांगे और फिर इस तो बाद इन्हूं कुकर नूं कर देवांगे बंद। सारी मिर्च वगैरह नूं असी अच्छी ये मिक्स कर दिता वे। पानी में बिल्कुल नहीं पाया, क्योंकि टमाटर ने अपना पानी छड्डना है और प्याज ने, और गोश्त भी थोड़ा बहुत जो अपना पानी छड्डदा है ना। तो क्योंकि कुकर से बना रही साढ़े इत्थे गोश्त बहुत नरम मिलता वे, कि बस पानी ज़्यादा पाने की ज़रूरत नहीं होंदी है। बस ये गल जाएगा, इन्हूं प्रैशर दे देंगे और फिर इस तो बाद असी जो इहदा ढक्कन खुलेगा ना, फिर तुहानूं दिखावांगे कि की शक्ल इहदी निकलदी है। हांडी असी चढ़ा दी है, नाल असी गुनांगे आटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गोश्त साडा तकरीबन गल गया, जो असी कुकर में शू 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 किया सी ना, तो गोश्त जोड़ा वे तकरीबन गल चुकिया। साढ़े इत्थे गोश्त बहुत अच्छा मिलता वे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने वो नहीं करना पैंदा। तो लो जी असी ये पा देने हुण ऑयल पा देवांगे असी अपना, और असी रीभुनाई शुरू कर देंगे। बस हुण तुसीं जिहड़ा ना इहनूं गोल गोल घुमाते जाना वे, तो वक्फे वक्फे से गोल गोल घुमाते जाएंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ते नाल सुनो सुनो तुम गोश्त भुनते जाओगे, जो थोड़ा जहा यदा भुनाई ते आ जाएगा थोड़ा, असी उहदे नाल विच हरिया मिर्चां शामिल कर देंगे। हरी मिर्च जड़ी है ना, ਇਹਦਾ फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, अपना अपना टेस्ट है। कुछ लोग जो लसन प्याज और चीज़ा पा के गलाते हैं उदों ही पा देंगे ने, लेकिन मैं ज़्यादातर जो अपनी अम्मी होर को सीखिया इस तरह के इस स्टेज पर पाओ तो मिर्च की खुशबू जी है ना ज़्यादा अच्छी फील होती, फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। तो चलो जी असी भुनते जा रहे हैं। मैं सोचा कि चलो सादे गोश्त नालों बेहतर है कि दोस्तों आलू पा ले जान, आलू गोश्त, पंजाबी आलू गोश्त बनाइए। आलू इन्ने पतड़िकने पतड़िकने सन कि छिलिया तो उन्होंने कट्टन की गुंजाइश ही नहीं बची। वो बस एक आलू थोड़ा जहा लम्मा सी, मैं 2 टुकड़े कर लिया, बाकी सब ही मैं रख ले कि भी इन्ने छोटे ने, 2 टुकड़े करांगी तो बस फिर तो हलवा ही हो जाने ने, नज़र ही नहीं आने। तो चलो जी आलू पंजाबी स्टाइल का आलू गोश्त बनन लगा। अच्छी भुनाई तो हो गई है, बस थोड़ी जी कसर रह गई है। असी ज़रा जहा होर भुन के और फिर ये शामिल कर देवांगे आलू। असी शामिल कर लगे हूँ आलू। कहाँ से हाय मेरे अल्लाह, लो भाई ए चलो हिलाओ हिलाओ थोड़ा। शेफ शेफ खुमाश आ गए। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है देखो इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल। ओए इतना मारी वो जो शबीर हुसैन है जो अमेरिका से देखते हैं, वो हमेशा मुझे इस बात पे वो कहते हैं तुम इन्नी मार लियो छोटे डंडे, तो खराब हो जाना।
तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसीलिए लकड़ी की वो यूज़ करती हूँ कि उससे फिर ज़्यादा नहीं हो। और भी इतनी सोहनी बनाई होगी, खुशबू ज़बरदस्त की। दावत आई है भाई, खाना उधर खाना है? हाँ, 6 बजे। 6 बजे खाना खाना है, तो चलो हम ये भी ले जाएंगे साथ। नहीं ये नहीं, पानी पानी डालो, पानी डालो। तो मैंने गर्म बोतल में डाला है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना डालना है? डालो डालो अब। बस बस, क्योंकि बहुत लम्बा शोरा नहीं करना। लम्बा शोरा, इतना लंबा शोरा नहीं करना कि सब रस। बंद कर देना आप। आप भी करूँगी कि और रस्सी बन के तो बोटियां लबड़ियां पैड़ विच जाके उतरना पवे चोरे विच। बंद कर दूं? हाँ बस इसको इस पर नहीं मारना। देखो कितनी एहतियात करनी पड़ती है, अपने फॉलोवर्स का ना ख्याल करना पड़ता है। हाँ देख के, हाँ चलो अब इसको उधर को घुमा दो, उस साइड पे। हाँ हाँ ऐसे, चलो जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ थोड़ी देर बाद ਇਹਨੂੰ देखने हैं। ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਕ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰੇ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਬੋਟੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਮਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਦ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਦਤ ਬਾਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕਰ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹ, ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ 2 ਟੀ ਬੈਗ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਗੁੜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੱਪਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਬੇਗਮ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ, 100 ਗਾਣੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ, 100 ਗਾਣੇ। ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਗਾਣੇ ਰਾਤੀ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮੈਂ ਸੁਣੇ। तो पहले नंबर पे जरा रखिया गाना सी, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है देखो इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। तो लो बई आशा जी चले गए दुनिया तो, पर उन्होंने दे नगमात जोड़े ने हमेशा उन्होंने सुरीली आवाज़ जी है वो असी सुनते भी रहांगे। मैं राती भी सुनिया, इन्ना मज़ा आया, तो बहुत अच्छे गाने उन्होंने, बाकी भी सुनांगी। मैं भुली हुई सा गाना। बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन साहब के तुसीं वो गाना जोड़ा ना वो सानूं याद कराया। तो असी एक दफ़ा इनू अपनी चाह भी हिला दें, सोहनी सुहानी चाह जी साड़ी बनती पई है। तो इधर जरा ना इहदा असल च कुकर का शोर बहुत हुंदा वे। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन लीजिए, लिप्टन दीजिए। तो लो भी चाय चाहिए कौन सी जनाब, तो सानू तो चाहिए सी गुड़ वाली, तो असी गुड़ वाली चाह बना लीए। तो भाई गुड़ वाली चाह जिन्होंने पसंद है ना वो समझ सकते हैं।
ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸਿਰਫ ਗੁੜ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਯਾਰ ਕੋ ਹਮਨੇ ਜਾ ਬਜਾ ਦੇਖਾ, ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਫਤਿਖਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਿੰਗਰ ਸਨ, ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ, ਓਲਡ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਲੀ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਭੱਲੀ ਘਰੇ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਸਮਾइल बेग साहब ਦਾ। इस्माइल बेग साहब ने लिखा कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਗਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ इस्माइल बेग साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ऐसी उम्मीद कर रही ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਇਸਮਾइल बेग साहब ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਟੱਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਔਰ ਖਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਖੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। हम ना बाज आएंगे धुलाई से, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੱਪ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਧੁਆਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਮੈਂ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਪੰਡਾ ਪੰਡੋਰੀਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾ ਪੰਡੋਰੀਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਦਾ ਭਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡ ਧੋ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਪੰਡਾ ਪੰਡੋਰੀਆ ਇੱਕ ਗਟੜੀ ਧੋ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਧੋ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਦੀਦ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ। ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਨਾ ਤੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 11 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 5 'ਤੇ ਜਾਂ 3 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ UK ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਉਤਰੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਚੱਲੀ, 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਏ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੋਚੀਆਂ ਸ਼ੋਚੀਆਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਟਹਿਨੀ ਪੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਜਰ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ था कोई उदास बैठा वाला ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਆਂਗੇ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੀਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਵਾ ਜਾਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ 'ਚ ਬਰਾਟੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੜ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗੁੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੱਬਤ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਈਬੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, इसका क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा कालिया। सोहना सुहाना आलू गोश्त असी जड़ा ना तैयार हो गया वे, देख लवो। मैं जोशे खिताबत विच मैनूं लग रहा है कि मैं जोशे खिताबत विच ना ऑन करना भुल गई। पता नहीं रिकॉर्ड होया कि नहीं, कि जो मैं ढक्कन खोलिया वे तो तुहानूं दिखाया वे, फिर उस तो बाद धनिया पाया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਡੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ਲਿਪ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है। फिर मिल लिया। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।